ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਵੇਲਾ क्यों मचाया जा रहा है। सो भारत एक सैकुलर देश होना चाहिए है ना कि हिंदू देश। सो इस बारे आप विचार चर्चा कर जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो कुछ चीज़ां बेशक कोइंसीडेंस हुंदियां ने पर ये सिंबोलिज्म रूहानी दुनिया च भी कई इंडिकेशनस हुंदियां जी। और कई बार जिवें साडे एक वीर ने लिखिया पाकिस्तानी वीर ने कि जिहड़ा बंदा जिन्ना मर्जी बुरा भी होए भावें उहदी बैकग्राउंड कुछ भी होए भी जदों अल्लाह ताला ने उस तो कोई चंगा काम करवाना है तो वह बुरा बंदा भी चंगा काम कर जाता। उन्होंने इस हवाले नाल कहा कि जिहड़े लोग किसी नूं RSS दा जां जी वो कंपेन इंचार्ज सी जां दूजा सी। दूसरा पासा मैं देखदा भी ये फैक्ट हुण सामने आया क्योंकि सारा ध्यान 26 जनवरी का तो इस दे उत्ते ही सी कि भाई ट्रैक्टर रैली है फिर लाल किले ते रहा। किसी ने राजपथ वाल ध्यान ही नहीं दिता जिथे कि सलूट प्रेजिडेंट लै रहा सी मोदी और जिथे इन्हां दे रफेल घूम रहे सी क्योंकि उहदे च जिन्हां नूं झांकियां कहंदे ने जिहड़ियां वो इंपॉर्टेंट हुंदियां जदों तुसीं दा TV आया लोग बैठ जांदे ने TV दे सराणे देखण कि किहड़ी झांकी उहदे च हर स्टेट नूं भी उन्हां ने ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸੈਂਚਰੀ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਝਾਕੀ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ ਜਾਂ पर सीसगंज है रकाबगंज है मोस्ट लाइकली और उहदे नाल उन्होंने जिहड़ा वो निशान साहब झूल रहे हैं। हुण ये भी पूछा जा रहा है भी जिन्हों तुसीं कहंदे हो जी खालिस्तानी झंडा चलाता है वो खालिस्तानी झंडे वाली तो झांकियां भी वो कहंदे हुण आम लोकां नूं केसरी निशान जां विच एंबलम है जां दूजा है। फिर कईयां ने मोदी की फोटो भी कढ़ लई कि जो दरबार साहब गया केसरी रंग का रुमाल अगे खंडा वो कहंदा उन्हें तो सिर ते खालिस्तान बन्निया भी सिर ते तो उन्हें बिठा लिया खालिस्तान कहंदा उदों खालिस्तान सिर ते बिठा लिया उत्थे राजपथ के उत्ते ये है और लाल किले के उत्ते भी चला दिता कि उन्होंने कहा तो हो ही गया खालसा राज। हुण ये जस्टिस मारकंडे काटजू और ये मैं ये जस्टिस की मारकंडे की गल करन तो पहला ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਝਾਂਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਦਾਖ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ इन्हों ने उसनू अलग यूनियन टैरीटरी बनाया और इस बार यकीनी बनाया कि उस यूनियन टैरीटरी की अड झांकी होए। हुण लद्दाख दे विच 50-55% पॉपूलेशन मुसलमाना की है 40-45% जिहड़े ना 50-55% बुद्धिस्टां की है 40-45% मुसलमाना की है। लेकिन मैं टैक्नीकल टीम नूं कहांगा कि स्क्रीन ते दिखा देण जिहड़ी झांकी लद्दाख की लिआंदी इन्हां ने ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ शिवजी बिठाया होया कि भाई ये भी शिवजी का जिवें इनू भी हिंदूआइज करता है उन्होंने। हुण यूपी की हुण यूपी के 200 करोड़ लोग जिहदे 18-19% पॉपूलेशन मुसलमाना की है सिख भी ने बौद्धी भी ने भी इन्हों लाल किले के उत्ते एक विंगे टेढ़े सोटी नाल लगा झंडा केसरी वो तो तकलीफ दे रहा है। हुण यूपी का जिहड़ी झांकी जां फ्लोट जिन्हों असीं इत्थे कहंदे वो बनाया गया है वो अयोध्या मंदिर और उत्ते बिठाया होया बाल्मीकी टाइप ऋषि कि भाई वो जिवें
ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਗਰਦਾਨੀ ਗਈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੈਨਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਾਵੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਵੀਟ ਹੈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ, ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਕਮੈਂਟਡ ਔਨ ਮਾਈ ਲਾਸਟ Facebook post saying that a religious flag should not have been hoisted by the farmers on the Red Fort, कि जी मैं ये comment कीता है, but then by the same logic the Bhoomi Poojan for the foundation stone laying ceremony of the new parliament premises should not have been done by the Prime Minister exclusively by Hindu rites. Parliament does not belong to Hindus alone. Did any of these people object to that? No. They were silent. Then how does it lie in their mouth to raise an objection to hoisting a Nishan Sahib on Red Fort? If the Red Fort must be secular, so must Parliament. They can't blow hot and cold together. Argument है, justice है, judge है, वकीलों तो ही बनते हैं। उन्हें कहा जी मैं ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਹਿਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਤਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਲਹਿਰਾਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਢੂੰਢੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, then how does it lie their mouth to raise an objection to hoisting of Nishan Sahib on Red Fort? ਕਿ ਜੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਇਹ ਨਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜੋ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਖੜੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਵਨ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਫ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਮੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਹਰ ਰਸਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਗੰਢਾ ਤੇ ਧੂਣੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਣੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਢਾ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਫਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਓਮਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਭੂਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ, यूपी बिहार ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ पे ਚੜ ਦੌੜੇ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।